Ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ, нашри аввали барномаи тилоти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. Бар асари заминларзае ки санаи 13 апрели соли ҷорӣ дар ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт рух дод, иншооти роҳу нақлиёт, оби нӯшокӣ, барқ, тандурустӣ, маориф ва фарҳанг зарари ҷиддӣ дида қисме аз хонаҳои истиқоматии аҳолӣ пурра вайрону валангор шуданд. Дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода рӯзҳои 21 ва 22 апрел дар ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт қарор доштанд. Зимни боздид аз маҳаллаҳои аз офати табиӣ зарардида дар ноҳияи Рашт ва суҳбати озод бо мардум таъкид шуд ки вазъияти ба амал омада таҳти назорати роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар қарор дорад ва барои бартарафсозии оқибатҳои он ҳамаи тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. Гузориш аз ноҳияи Рашт. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо ҷараёни корҳои бартарафсозии оқибатҳои заминларза дар ноҳияи Рашт шинос шуда, бо мардуми аз офати табиӣ зарардида дар назди манзилҳои истиқоматӣ суҳбат намуд. зимни суҳбати озод бо аҳолӣ онҳоро бовар кунониданд ки бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва расонидани ҳама гуна кӯмакҳои саривақтӣ таҳти назорати қатъии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. аз ин хотир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонидани аҳолӣ, таъмини маводи хӯрокворӣ, масолаи сохтумонӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ барои зарардидагони офати табиӣ тадбирҳои саривақтӣ меандешад. мо миннатдоргари сокинони ин ҷамоатро мерасонем ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо сокинони ин ҷамоати дурдастро дастгирӣ намуданд ва инчунин ба ҳукумати маҳал миннатдории худро мерасонем ки ҳама рӯза аз зисту зиндагонӣ, аз саломатии мо огоҳ ҳастанд. барои бунёди хонаҳои нав ба аҳолии осебпазир дар мавзеъҳои бехатари ҳарду ноҳия қитъаи замин ҷудо гардида, барои он оилаҳое ки хонаҳояшон пурра хароб гардидаанд, хонаҳои чорҳуҷрагӣ ва барои оилаҳое ки хонаҳояшон қисман зарар дидаанд, дуҳуҷрагӣ сохта мешаванд. дар мавзеъҳои нави бунёди хонаҳои истиқоматӣ тамоми инфраструктураи зарурӣ аз қабили мактаб, боғчаи кӯдакона, бунгоҳи тиббӣ, кашидани хати оби нӯшокӣ, барқ, мағоза ва дигар шароити зарурии зист ба инобат гирифта шудааст. طبق معلومات کمیسیای حکومتی که از حساب راهبران و متخصصان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی، اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی و دیگر ساختارهای مربوطه تأسیس داده شده است، بر اثر زمین لرزه در ناحیه رشت 34 خانه استقامتی پوره ویران شده، 72 خانه قسما ضرر دیده، به 89 خانه دیگر آسیب سبک و به 65 انشاءات یاری رسان ضرر رسیده است. ما را همان ساعتی که با این چی گرفتار شدیم تنها نگذاشتن و از احوال همه ما خبردار شدند. برای همین ما از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌ندار. همچنین نو انشاءات یاریرسانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 6 مرکز فراغتی و 4 انشاءات دیگر خواجگی خلق ضرر دیدند. در نتیجه این زمین لرزه به ساحه‌های خواجگی راه 1020، تامین برق 1600، شبکه‌های آبیاری و آب نوشاکی با مسافت 400 متر ضرر رسیده است. با دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه رشت نیز ستاد جمهوری اوید به برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی تشکیل کرده شده است. اعضای ستاد در نوبت اول از احوال اویله‌های آسیب دیده خبردار شده در بین اهالی کارهای فهمانیده‌دهی می‌گذرانند. گروه‌های کاری معین کردند که بر اثر زمین لرزه در ناحیه رشت در جماعت‌های دهاتی هیجبارک، اسکالون، قلعه سرخ، جماعت شهرک غرم در 23 دهه 411 اویله با حیات اویله‌شان مجموعاً 1901 نفر ضرر جدی دیدند. روز یکشنبه تقریبا ساعت 9:20 دقیقه خیلی زمینجویی سخت با وقوع که در نتیجه همین حادثه و همه خونه پره برهم خورد. همه حالت روسی کمپیری مادرم خیلی بسین 88 من در جوگه خوبن همه حالت بود. خیلی روسی گفت سروسی ما ورم مادر گرفتیم بیرون برمدیم دیگه. زنده موندن؟ ها شکر خدا که یکم تلفات جانی نیست. کودک‌ها خیلی در بیرون گشت و گرد داشتن. شکر که همه صحت سلامت.
سروزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده همچنین با انبار ذخیره مواد خوراکواری و مسائل ساختمانی کارخانه فرعی دولتی ذخیره در منطقه رشتی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شناس شد. در انبارها مواد خوراکواری و مسائل ساختمانی برای 5 ناحیه منطقه در شرایط خوب نگهداری می شود. هنگام عیادت بیمارانی که در نتیجه رخ دادن زمین لرزه جراحت‌های گوناگون برداشته در بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت بستری شدند ابراز گردید که آنها تحت غمخواری و کمک همه‌جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. مطابق معلومات بر اثر این حادثه در ناحیه رشت 10 شهروند جراحت جسمانی برداشته فوراً به طبابت فرا گرفته شدند و حالا وضع سلامتیشان خوب ارزیابی می شود. من میندارگی خدمت و جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسونم که ما را در این روزی سختی تنها نگذاشت. ما پیران سالان معیوبان بگذار یتیمان دائما نگهبان و نگهدار. سروزیر کشور بعداً در بینای قصر فرهنگ ناحیه با اعضای ستاد ناحیوی، کمیسیه حکومتی و اهالی از زمین لرزه ضرر دیده ملاقات انجام داد. گفتن ضرور است که راه‌های خراب شده که بیش از 1 کیلومتر را تشکیل می‌داد با جلب تمام نمود تکنیکی و مکانیزم‌ها برقرار کرده شدند. اینچنین به منطقه رشت از حساب ذخیره‌های مادی دولتی مسائل ساختمانی از قبیل سمنت، تخته، آرماتور و دیگر مسائل ضروری جدا کرده شد. ضمن ملاقات از مسئولین ساختارهای دولتی طلب کرده شد که دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان را بابت بنیاد خانه‌های نو استقامتی رسانیدن همه نمود کمک‌ها و هر چه زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های زمین جنبی اجرا نمایند. یادآور شدن با مورد است که با دستور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که از سیاست انسان دوستانه اشان برمی‌آید برای اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت رسانیدن کمک‌های همه‌جانبه فوری ادامه دارد. یادآور می‌شویم که 13 اپریل سال 2025 ساعت 9:24 روز در حدود جمهوری زمین لرزه به عمل آمد. مرکز آن در مسافه 160 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه و 21 کیلومتر از ناحیه رشت بوده قوه زمین جنبی در مرکز آن 5-6 بال، در حدود منطقه رشت 4-5 بال و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. در شهر دوشنبه با ابتکار агентии صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در موضوع رشد صادرات، دریافت راه‌های حل مشکلات، برطرف نمودن مانع‌های مأموری و تکنیکی و سوداگردانی رسمیات سودا همایش برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت اداره‌های مربوطه دولتی، صاحبکاران و شریکان رشد اشتراک نموده اطراف تدبیرهای سودمند حکومت کشور اوید به دستگیری و امتیازها برای صادرکنندگان مال و محصولات تبادل افکار نمودند. گزارش همکاران ما از جریان این چاره‌بینی. ضمن افتتاحی همایش که با اشتراک نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبریت وزارت رشد اقتصاد و سودا، کارمندان وزارت و اداره‌های مربوطه کشور، شریکان رشد، استحصال کنندگان و صادرات کنندگان وطنی دایر شد، دیرکتور агентии صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بحرالدین سیراج‌الدین زاده ذکر کرد که تدبیر مذکور در زمینه دستور و راهنمایی و هدف‌های سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بابت تقویت اقتدار صادراتی و رفع مشکلات و مانع‌های در این سمت موجود بوده عملی کرده می شود. تاکید رفت که عنصر مهمی پیشبرد استحصالات این سوداگردانی رسمیات سودا و فراهم آوردن فضای مساعد برای فعالیت اشتراکچیان سودای خارجی می باشد و هدف اساسی برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 نیز از این عبارت بوده. وزارت و اداره‌های مربوطه با مقصد اجرای هدف‌های برنامه مذکور منتظم کاربری می‌کنند. مقصد اساسی چاره‌بینی مذکور این برای ماندن همکاری‌های زیچ بین مقامات دولتی و بخش خصوصی، دریافت حل مشکلات هنگام صادرات، برطرف نمودن مانع‌های مأموری و تکنیکی، سوداگردانی رسمیات سودا هنگام صادرات میباشد.
در چاره‌بینی که تحت عنوان رشد صادرات، دریافت راه‌های حل مشکلات، برطرف نمودن مانع‌های مأموری و تکنیکی و ساده‌گردانی رسمیات سودا صورت گرفت، مسائل حل طلب و مهم ساحه صادرات از جمله استفاده مکانیزم‌های ترافوی و غیر ترافوی، حمایت منفعت‌های صادرات کنندگان، مطابقت با استانداردهای بین‌المللی، ارزیابی نمودن قانونگذاری و رسمیات مأموری بررسی گردیده نسبت به مسائل‌های بهتر نمودن فضای صادرات پیشنهادها صورت گرفت. در جلسه امروزه زیاده از 110 شرکت‌های وطنی از تمام قلمرو شهر نوی جمهوری جمع آورده شدند. از آن جمله ولایت خطرون که یکی از کلانترین صادرات کننده‌های محصولات کشاورزی و صنعتی به شمار می‌رود، زیاده از 45 شرکت اشتراک دارد. علاوه امروز در ولایت خطرون که یکی از نقطه‌های گرمترین جمهوری به حساب می‌رود، صادرات محصولات کشاورزی از جمله کرم بروقتی، پیاز بروقتی، لبلبوی سرخ آغاز گردید. علاوه قطار ماشین‌ها به دولت‌های روسیه، قزاقستان و شهرهای کلانترین روسیه اکاترینبورگ چیلمی صادرات کرده شدند. از ولایت سوخت نزدیک نمایندگان و راهبران 30 شرکت‌های صادرات کننده از ساحه‌های مختلف از جمله ساحه کشاورزی، صنعت، لوجستیک و دیگر ساحه‌های مختلف شرکت ورزیدند. در رفت جلسه میز مدور مسائل‌های مبرم امروزه که صادرات کنندگان با آن همه روزه روبرو می‌شوند بررسی گردیدند. قسم نظارت پیاز بروقتی از مرکزهای لوجستیکی ولایت سوخت صادرات می‌گردد. در رفت جلسه مذکور این مسائل نیز بررسی گردیدند. همزمان آمادگی صاحبکاران بهره صادرات نمودن زردآلو، میوه تر و تازه از جمله زردآلوی بروقتی نیز بررسی گردید و در رفت آن صاحبکاران و سوبیکت‌های صادرات کننده جواب‌های مشخص گرفتند. تأکید گردید که با ابتکار اجنسی صادرات در شهر دوشنبه واخوری نخستین بین منطقوی مقامات صادراتی کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان همین سال برگزار گردیده در آن پیشنهاد اجنسی جهت تهیه و فعالگردانی نظام همگرایی شده رقمی بین منطقوی دستگیری یافت. توسط این تشبث برخطهای نقلیاتی، دکلاراسیاهای گمرکی و سرتیفیکات‌های صادراتی از جانب کشورهای منطقه طریق الکترونی قبول و اعتراف کرده می‌شوند. گفته شد که در این سهم همزمان با مقصد رشد استوار اقتدار صادراتی جهت تقویت جایگاه و نفوذ اقتصادی جمهوری، تهیه لایحه برنامه دولتی دستگیری ساحه صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 برآمده شده است. در این چاره‌بینی سطحی بلند نمایندگان مقامات دولتی و بخش خصوصی فکر و ملاحظه‌های خود را از روی مسائل‌های مبرم روند استحصالات و فعالیت صادراتی ابراز داشته برای بهتر نمودن همکاری‌های سودمند و دریافت راه‌های حل مشکلات جای داشته تکلیف‌های سودمند ارائه کردند. دیروز اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان با افتخار 1190مین سالی گرامی داشتی اساسگذار مکتب کلاسیکی شعر و موسیقی زمان سامانیان استاد رودکی دانشمند سخنور ابوالعباس بختیار تحت عنوان ابوالعباس بختیار و عنعنه‌های کلاسیکی فرهنگ زمان سامانیان سمپوزیوم بین‌المللی علمی را برگزار کرد. در سیمپوزیوم بین المللی رهبریت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان عالمان و محققان اشتراک و سخنرانی کردند. گفته شد که زمان سامانیان دوره طلایی تشکل و رشد فرهنگ و زبان و عنعنه‌های بهترین مردم تاجیک است. در این دوره شخصیت‌های به میدان ادبیات و فرهنگ وارد شدند که در شعر و شاعری، علم و فن و شهرسازی و معماری و موسیقی نام و شهرت یافتند. محض در همان دوره ابو عبدالله رودکی پایده‌وار کاخ بزرگ ادبیات و فرهنگی ما را اساس گذاشت. محض در همان ایام زبان ادبی تاجیکی و اندیشه ملی و غایه وطنخواهی تشکل یافتند که به شرافت آنها خلق تاجیک منبع در گرداب آفتبار تاریخ با وجود شکست و رخت زیاد امین ماند. ذکر گردید در چاره‌بینی. دوره سامانیان دوره خیلی هم شکوهمند دولت تاجیکان و نه تنها برای تاجیکان بلکه در تمدن جهانی مقام بسیار بزرگی داشت و در همین دوره بسیار هم دانشمندانی بودند که آنها دایره المعارف بودند، یعنی انسیکلوپدیست بودند، از تمام دانش‌های دورهشان به طور عمیق آگاه بودند و غیر از این در همه ساحه‌های علم‌های ضروری زمانشان اثرهای بزرگ ایجاد کردند که مثالشان
فارابی، ابن سینا، بیرونی، خوارزمی و از جمله ابوالعباس بختیار در ساحه موسیقی بوده است. در این کنفرانس عالمان خارجی و هم داخلی معروضه میکنند. همین صفحه های و بعضی جهت های هنوز هم تحقیق نشده و ناکشوده تمدن دوره سامانیان را مورد بررسی قرار دادند. در همایش بین المللی علمی موضوعهای میراث فرهنگ کلاسیکی زمان سامانیان و نقش آن در تشکل تفکر ملی، اصول روش بین ساحوی در تحقیق میراث بدیعی زمان سامانیان، سهم سامانیان در احیای فرهنگ باستان، ارزش‌های کلاسیکی فرهنگ زمان سامانیان، بررسی نوع علمی تاریخی و مقایسوی دایر به نظام دولت‌داری علم و فرهنگ در زمان سامانیان، بنیاد مکتب کلاسیکی و نقش ابوالعباس بختیار، مقام شعر، موسیقی، خیرات و خیراتمندی در تمدن سامانیان مورد بررسی قرار گرفتند. در کخ олимпии шаҳри душанбе чемпионати осиёи ғарбӣ байни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмот ҷараён дорад. ин мусобиқаи муҳими варзишӣ ки бори аввал аст дар тоҷикистон доир мешавад то 29 апрел идома мекунад. یاسمین خوجایова شاهمدبازی نورس توجیک است که از سن 5 سالگی به این نمود ورزش ذهنی مشغول شده. طول 7 سال در مسابقه‌های گوناگون چندین مراتب غالبیت به دست آورده است. یاسمین در روز دوم چمپیونات آسیای غربی بین کودکان و نورسان اوید به شاهمات از نمود کلاسیکی حریفش را مغلوب کرده خالهای ضروری را صاحب گردید. او کوشش دارد که در این مسابقه مهم غالبیت به دست بیاورد. شاهمات یکی از ورزشی دوست داشته من می باشد. من خیلی خوشحالم که بازی شاهمات اینقدر خوب میتوانم و به هر دولت میرم. من در این مسابقه ها بسیار بازی کردگیم. یک بار در قزاقستان جای اول را اشغال نمودم. من میخواهم که در این مسابقه جای اول را اشغال نمایم. من خیلی خوشحالم که در این مسابقه اشتراک بکنم. حریفای من از هند بودن، از روسیه، از قزاقستان، از قرقیزستان، از ترکمنستان بودن. مقصد اشتراک من در این مسابقه برای بلند برداشتن پرچم تاجیکستان باشد. برای بسیاری از اشتراکچیان این مسابقه نه تنها امکان نشان دادن خود بلکه یک قدم به سوی رسیدن به موفقیت‌های سطحی بین المللی است. از 20 تا 29 اپریل سال 2025 دوشنبه پایتخت تاجیکستان پایتخت شاهماتبازی منطقه بوده چمپیونات آسیای غربی اوید به شاهمات میان کودکان و نورسان جریان دارد. این رویداد تاریخی نه تنها برای کشور بلکه برای تمام جامعه شاهماتبازی آسیای مرکزی و جنوبی می باشد. Турнир очень интересный, очень сильный состав, хорошо все организовано. Мне очень понравился. Организаторам респект, я очень благодарен, что вы проводите такие турниры. Дай Аллах, чтобы здесь были проведены чемпионаты мира среди женщин, среди мужчин. И пускай побеждает сильнейший, и таджикские ребята тоже будут соревноваться в сильнейшем составе. این چاره‌بینی نه تنها یک مسابقه ذهنی بلکه یک پل فرهنگی است که جوانان کشورهای گوناگون را متحد می‌کند. در فضای رقابت ورزشی اساسهای همدیگر فهمی، دوستی و احترام بین پیشتازان آینده جهان شاهمات گذاشته می‌شوند. Сегодня первый тур классики. Я выиграла этот турнир. Вчера было открытие Рапида. Открытие очень красивое было. Песни красивые, танцы были красивые. Зал большой, удобно все, красиво, организовано довольно. Это мой первый международный турнир. Мне первое впечатление очень хорошее, потому что много из разных стран людей. Это очень круто. در برابر یاسمین در این چاره‌بینی مهمی ورزشی زیاده از 100 نفر شاهماتباز نورس توجیک اشتراک دارد که هدف و مقصد یگانه‌شان معرفی دولت و ملت میباشد. در چمپیونات که 430 نفر شاهماتباز اشتراک دارد در طول 2 روز علاقه سلسله بازی ها را میانی هم برگزار نمودند. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои аввали рӯз. бо расидани хабарҳои дигараш моро дар нашрҳои баъдии барномаи иттилоотӣ навид ошно мекунем. хайр, хушу хубу муваффақ бошед.